นองประเรียหารใจนึกระลึกนึงกัดกู้จินิกอมปีสกตุกนองจีวเพียบรู้หนึ่งระบบประจีริจีบองโอนโกนใจเนื้อตูเตียงประเรียจีนจากกัมพูชีปิเสบองโอนรู้หนึ่งตามดำบอนตีจนบดช่างดัดสรยาลชัวประเทศเนื้อกรูทอมจิตนึงการลบะคว้าคาดจีคลังนองจีวเพียบแปรการุณาจีอมจักจีวเลือดบงแปรโมหักสัตว์ในประเรียจีนจากกัมพูชีจิตีสักการะดอกปุงปูบอมพอดพระองค์มีนพระเรียหารใจตกดับบอมพอดขนมพระเรียจะเกิดมนุษย์ถั่วโปรมแตงสดัดยิงสำนักสำนาสะสู่ศกตกหนึ่งพระพระเรียจะเตียนพระเรียจะตรอบจีพระเรียอ้อมหน่อยดอจรันสันทึกสันทอบทลายทลามีนจีสเบียงอาหารซอมเลี้ยบอมเปะซอมเพระปราประซอมเพระศึกษาหนึ่งทวิกาช่วยสำราญในการลุบะขวักขาดขนมจีวเพียบระบอบลูกรูเนกรูซาซานุสะโกมาราโกมาไรนึ่งประจิริบานเจจราครูศาสตร์เจ้าสไลเนื้อทั้งที่มาเพย์ประมวยขายมิโทนาชนะปีปอนมาเพย์ใบแปรการุณาจีอองมาจ้าจีวดเลตบงแปรโมหักสัตว์ในแปรริจินจักกัมพูชีจิติสักการะดอกปุงขปูบอมพอดแปรองซอบแปรริฮาร์เตยสลัดเยียงสมในสมนาสะสู่ศกตุกหนึ่งเปล่าแปรริจเตียนแปรริจอมหน่อยดอลลูกรูเนกรูจำนวนปรามปีเนะซาซานุสะโกมาราโกมาไรจำนวน150 ปรำปีเนี้ยนังประจิริตีตัวกรอเจียกะใส่กอจนจิตดาวเพียติเมียนขมายกุยพนกดาวจำนวน400 ดับกรุษารวมเนื้อภูมิเตรียบนังภูมิสันไดคมทำไมสรกจัดโบไรไข่กระเจขนมเอากะยิงสู้สกตกดอลภูมิคมระบบประจิริแปรการุณาเจียอมาจ้าจีวดเลือดบงพระองค์สอบพระเรียหารใจสดายยิงจูประสายตุ่มแหนตุ่มหนองเนื้อตามลมเนื้อทานระบบบองโอนตามกรมครูซานิมุยตามพระเรียปาเวนีดอลออประไปบอมพอดได้พระองค์ทลบบ้านเปล่าพระเรียจเตียนดอลประจิรินึกนองมูลทานเจจรานกันลองบกดามใบช่วยโยลดอยตอลอมปีศกตุกหนึ่งสถานเพียบในจีวเพียบรู้หนึ่งระบบบองโอนหนึ่งยิงจูประจิริระบบพระองค์นึกกันไล่ประโมทประดมได้มนตรีกรมสำรัดบานรวมสหกาที่มวยอาญาทอแดนใดขนองบุรธานนิมุยเรียบจอมบองโอนบานมกจูบจุ่มเขียทวายแปรโปหนึ่งตัวยกแปรเรียอมหน่อยดอทลายทลาปีอ้องแปรโมหักสัตว์แปรเรียสกรรมเพียบมนุษย์ทอดดอวิเศษวิสาลระบบแปรการุณาจีอ้องมาจ้าจีวดเลือดบงจิตีสักการะดอกปุ้งปูบอมพอดนึกนองบุรธานพมคมขางเหลือคือบานบองฮานเอาคืนปีแปรเรียฮาร์เตยประกอบโดยแปรเรียดำริดอกพลื้สวางบอมพอดระบบแปรการุณาจีเอามาจ้าจีวดเลือดบงจอมปูศกตุกระบบประจิริจีปัญหาดอสำคัญจำใบบอมพอดได้แปรอ่องมีนแปรเรียฮาร์เตยตกดักประกอบโดยแปรพรมวิหีถอสอนดอกพระประไหนตั้งปีดามเรียงหมกจีปิเสจับตั้งปีแปรอ่องเยียงกงประทับขนองแปรบรมเสรีรีสมบัติขนมระยะเปลดอบประมูลแปรบัวซ่ากันลองหมกนี้แปรอ่างไตแต่เฉลี่ยเอากะดอมเมียนดำไหลเนื่องกาบำเพ็ญแปรเรียจเกตดออุดงอดอมขนมพนัยดอเตยติดบำรายจูนเจียดมีตุภูมิเนื่องประจิริกองปุจีดำใบบานเยียงจูบจุ่มประจิริจีบองโอนโกนเจ้าระบบแปรอ่างโดยมันคลายเนื่อยหน่ายแปรกายโพลสอเลยพร้อมเจมวยนี่แปรอ่างบานเปล่าแปรเรียจเตียนเนื้อพระเรียจะเอากาสำเนสำนาสะสู่ศกตุกขนมพระเรียฮาร์เตยนึกระลึกดอเชื่อเจริญบำพดเจียมวยนังกาบริจาเนื้อพระเรียจะตรอบดอทลายทลาจราอ่านไหนเปล่าพระเรียจะเตียนเจียพระเรียอำน้อยซอบแบบอย่างช่วยบรรทุบรรทอยการลมบากขนมจีวเพียบประจำไงระบบบองโอนปีมูลธานมวยเตอมูลธานมวยเนื้อกรุบแขดปีเสบองโอนรวนเนื้อตามมูลธานแต่งลายหน้าจุ่มการลมบากอย่างเปิดประกอบแต่งแต่ตัวบานเนื้อแปรเรียวัตมีนโดอุดงอดอมในอังแปรโมหักสัตโดยเมียนพีบโฮไฮเชียดอรับโดยบรรโตแปรเรียกุมรูวิระพีบดอทลายทลาปีแปรการุณาแปรโบราริใบดาจิตขมายสมดัยสมดัยตาสมดัยตาตุดหนึ่งสมดัยแปรโบราริเมดาจิตขมายสมดัยหมายสมดัยเยสมดัยเยตุดจิตีสักการะดอกปุงปูบอมพอดได้เจนได้จิกาพระองค์มีนพระเรียฮาร์เตยตกดักชีอัตเตปารมาเนื้อกรุเปลเวลีขนมการรวมจำนายช่วยอุปถัมภ์กดกงชีวเพียบประจิริตีตัวกรอนึกประจิริได้จูบการลบบะโดยกรุธรรมจิต
និងប្រការផ្សេងត្រូវបានព្រះអង្គជួយស្រោចស្រង់បានយ៉ាងទាន់ពេលវេលាព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ក្នុងឱកាសយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចមនុស្សធម៌ដ៏ឧត្តមឧត្តមនៅមូលដ្ឋានខាងលើបានសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ទៀតថាទុក្ខលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រគឺជាទុក្ខលំបាករបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតជាអង្គម្ចាស់នៃយើងជាការពិតណាស់ក្នុងរយៈពេលមួយព្រះជន្មព្រះអង្គពុំដែលរើសអើងនៅស្រទាប់វណ្ណៈពណ៌សម្បុរពូជសាសន៍ឬនិន្នាការនយោបាយសាសនាអ្វីឡើយក្នុងនោះប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅជួបការលំបាកទទួលបានការប្រោសព្រះរាជទាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនិងជួយរំលែកការលំបាកក្នុងបញ្ហាជីវភាពរបស់បងប្អូនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើឲ្យជនរួមជាតិយើងបានរស់នៅប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនៃអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរនាពេលកន្លងមកនៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ដើម្បីថ្វាយនៅអំពីភាពជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងកិច្ចការសំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិទី7ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោបានទូលថ្វាយអំពីលទ្ធផលដ៏ប្រសើរដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិទី6បានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្ថាបនាវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិការខិតខំធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានកំណើនខ្ពស់និងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពជោគជ័យរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តក្នុងពិភពលោកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទូលថ្វាយថែមទៀតអំពីសភាពការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជិតខាងយើងនិងសភាពការសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងមានព្រះរាជអង្គការកោតសរសើរដោយស្មោះអស់ពីដួងព្រះរាជហឫទ័យជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានខិតខំប្រឹងប្រែងលើការថែរក្សាសេចក្តីសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនិងការស្ថាបនាសមិទ្ធផលក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិការជំរុញឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិកាន់តែទទួលបាននូវកំណើនខ្ពស់ដើម្បីនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏វិសេសវិសាលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកើតមាននៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះគឺការប្រារព្ធពិធីបើកសម័យប្រជុំដំបូងនៃរដ្ឋសភាសម្រាប់នីតិកាលទី7ដោយគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងមាត្រា82បានចែងថានៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ60ថ្ងៃក្រោយបោះឆ្នោតសម័យប្រជុំដំបូងនៃរដ្ឋសភាត្រូវដំណើរការបើកតាមការកោះប្រជុំរបស់ព្រះមហាក្សត្រការបើកសម័យប្រជុំដំបូងនៃរដ្ឋសភាសម្រាប់នីតិកាលទី7ទទួលបាននូវមហាកិត្តិយសដ៏ឧត្តមឧត្តមក្រៃលែងដោយបានព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតធ្វើឲ្យពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភាពកក់ក្ដៅនិងអធិកអធមបំផុតព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសស្ដេចយាងបើកសម័យប្រជុំដំបូងនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី7នៅពេលនេះគឺជាព្រះរាជហឫទ័យប្រកបដោយព្រះរាជឧត្តមកតេស្នេហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលជានិច្ចកាលព្រះអង្គតែងតែគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននិងល្អផូរផង់បំផុតតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដោយទទួលបានមហាជោគជ័យនៅរាល់ព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះអង្គនាពេលកន្លងមកមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គក្នុងឱកាសគង់ប្រថាប់ជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីប្រកបដោយឧត្តមប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងនេះគឺជាការប្រោសព្រះរាជទាននៅការចូលរួមអបអរស្វាគមន៍យ៉ាងឃ្លាវខ្លាក្នុងមោទនភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់ជាតិយើងដែលទទួលបានមហាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតគឺកិច្ចដំណើរការនៃការប្រារព្ធបើកសម័យប្រជុំដំបូងនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី7បន្ទាប់ពីមហាជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតជាសកលស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងមកនេះដែលមានគណៈបកនយោបាយចំនួន2មានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់នីតិកាលទី7នេះឯកសារជនចំនួន125រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងបានសម្ដែងនៅឆន្ទៈគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតជាសកលតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដោយមានដំណើរការយ៉ាងរលូនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះត្រូវបានទទួលមុខតំណែងជាសមាជិការបស់រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី7បានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីសច្ចាប្រណិធានដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងនៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2023ពិធីសច្ចាប្រណិធានទទួលបាននៅមហាកិត្តិយសដ៏ឧត្តមឧត្តមក្រៃលែងដោយបានព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតធ្វើឲ្យពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភាពកក់ក្ដៅនិងអធិកអធមបំផុតឆ្លងតាមរយៈនៃពិធីសច្ចាប្រណិធាននៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះភ័ក្ត្រសម្ដេចព្រះអភិសិរិយសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកិត្តិឧទេសបណ្ឌិតសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះពោធិវាំងកិត្តិបណ្ឌិតសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1នៃគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមព្រះបារមីនៃទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រនិងការទទួលទឹកពិភពសច្ចាដែលមានទេវរូបព្រះឥសូរលោកេស្វរៈព្រះកច្ចាយនថែនិងមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិប្រថាប់នៅទីនេះសមាជិកានៃរដ្ឋសភាអាណត្តិទី7និងបន្តនៅការគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពនិងលើកដំកើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរក្សានៅការឯកភាពជាតិសាមគ្គីភាពតាមព្រះរាជតម្រិះប្រកបដោយព្រះរាជគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងដែលព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់បំផុត
ក្នុងព្រះរាជកិច្ចផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យនិងការប្រតិបត្តិនៅរាល់កិច្ចការទាំងឡាយដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រប្រជាជាតិនិងមាតុភូមិកម្ពុជាវត្តមាននៃសមាជិកសមាជិការបស់រដ្ឋសភាអាណត្តិទី7នៅក្នុងពិធីដ៏សំខាន់នេះគឺជាសក្ខីភាពបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីការឆ្លើយតបយ៉ាងស័ក្តិសមទៅនឹងបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជារាស្ត្រយើងនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបងប្អូនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋដ៏ប្រសើរក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះដោយប្រព្រឹត្តទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងមានភាពយុត្តិធម៌ទទួលបាននូវការគាំទ្រពីសំណាក់អង្គការអន្តរជាតិនានានិងប្រទេសធំៗនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ដែលមានអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងកើតមាននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងវេលារសៀលថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញដឹកនាំឥស្សរជនចំនួន54រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានទទួលមុខតំណែងជាសមាជិកសមាជិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានអញ្ជើញក្នុងពិធីសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យពិធីសច្ចាប្រណិធានរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកសមាជិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នាពេលនេះគឺបានប្រសូតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបានសម្ដែងនៅការគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតជាសកលតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដោយមានដំណើរការយ៉ាងរលូនទទួលបានការគាំទ្រពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមជាមួយនេះការធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលនោះបានប្រព្រឹត្តទៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភានីតិកាលទី7បានប្រារព្ធបើកសម័យប្រជុំលើកទី1របស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាកន្លងទៅនេះបានដំណើរការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសតាំងប្រធានអនុប្រធានទី1អនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភានិងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលពិធីសច្ចាប្រណិធានទទួលបាននៅមហាកិត្តិយសដ៏ឧត្តមឧត្តមក្រៃលែងដោយបានព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតធ្វើឲ្យពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេរីសួស្តីជ័យមង្គលពិធីសច្ចាប្រណិធាននៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះភ័ក្ត្រសម្ដេចព្រះអភិសិរិយសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទេសបណ្ឌិតសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះពោធិវាំងកតេបណ្ឌិតសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1នៃគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមព្រះបារមីនៃទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រនិងការទទួលទឹកពិភពសច្ចាដែលមានទេវរូបព្រះឥសូរលោកេស្វរៈព្រះកច្ចាយនថែនិងមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិប្រថាប់នៅទីនេះសមាជិកសមាជិកានៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី
និងបន្តនៅការគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពនិងលើកដំកើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរក្សានៅការឯកភាពជាតិសាមគ្គីភាពតាមព្រះរាជតម្រិះប្រកបដោយព្រះរាជគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងដែលព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់បំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យនិងការប្រតិបត្តិនៅរាល់កិច្ចការទាំងឡាយដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រប្រជាជាតិនិងមាតុភូមិកម្ពុជាមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសម្បូរថ្កុំថ្កើងប្រជាជាតិកម្ពុជាមានសេចក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានឹងបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់បាននូវជោគជ័យយ៉ាងធំធេងថែមទៀតក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនិងវិស័យសំខាន់ដទៃទៀតក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិទី7ធ្វើឲ្យការស្ថាបនានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាន់តែមានដំណើរការរីកចម្រើនជឿនលឿនបន្ថែមទៀតព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គទាំងទ្វេសពព្រះរាជហឫទ័យព្រះបរមរាជានុញ្ញាតសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចធិបតីត្រូវបានរដ្ឋសភានីតិកាលទី7បោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែងនូវកតញ្ញូតាធម៌និងកតវេទិតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលជានិច្ចកាលព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទាននៅការគាំទ្រនិងការលើកទឹកចិត្តដ៏កក់ក្ដៅបំផុតចំពោះរាល់សកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមព្រះរាជគំរូវីរភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រមជាមួយនេះសម្ដេចធិបតីបានទូលថ្វាយអំពីខ្លឹមសារសង្ខេបនៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដំណើរការទៅមុខរបស់កម្ពុជានិងការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកម្មវិធីគោលនយោបាយជាអាទិភាពទាំង6ដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យចាប់ផ្ដើមអនុវត្តភ្លាមក្នុងឆ្នាំ2023នេះថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានទូលថ្វាយនូវការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះបរមរាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងសមត្ថភាពដែលមានធ្វើយ៉ាងណាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យបន្ថែមទៀតបន្តពីការដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលកន្លងមកសម្ដេចជាប្រមុខដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ក្នុងការដឹកនាំការពារនិងកសាងមាតុភូមិកម្ពុជាបានស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីសុខសន្តិភាពការឯកភាពជាតិនិងមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនលើគ្រប់វិស័យជាបន្តបន្ទាប់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងមានព្រះរាជអង្គការកោតសរសើរដ៏ស្មោះស្ម័គ្រអស់ពីដួងព្រះរាជហឫទ័យចំពោះជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចធិបតីដែលជាអគ្គមគ្គុទេសកដឹកនាំវ័យក្មេងដ៏ឆ្នើមមួយរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានគុណធម៌សីលធម៌ព្រហ្មវិហារធម៌និងគតិបណ្ឌិតខ្ពស់ព្រមទាំងសមត្ថភាពពេញលេញ
ទេពកោសល្យខ្ពស់និងមានមនសិការស្នេហាជាតិជាពិសេសបាននឹងកំពុងដឹកនាំធ្វើសកម្មភាពជាគំរូជាក់ស្ដែងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទៅលើវិស័យសំខាន់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រក្នុងព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមដែលព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតយាងចូលរួមជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនាឆ្នាំនេះគឺព្រះរាជពិធីអបអរសាទរទិវារំលឹកខួប30ឆ្នាំនៃការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាសាលមហោស្រពកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគង់ប្រថាប់បំពេញព្រះរាជកិច្ចក្នុងព្រះរាជពិធីដ៏មានអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះគឺបានបង្ហាញអំពីព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងព្រះរាជកិច្ចលើកដំកើងស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិជាមួយគ្នានេះព្រះរាជវត្តមានដ៏ឧត្តមឧត្តមនៃព្រះអង្គគឺជាការចូលរួមអបអរសាទរក្នុងព្រះរាជហឫទ័យកោតសរសើរយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះសេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវប្រធាននិងសមាជិកសមាជិកានៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគ្រប់អាណត្តិដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងសតិសម្បញ្ញៈដើម្បីគុណប្រយោជន៍នៃឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពសន្តិភាពសេចក្តីសុខជីវភាពសម្បូរសប្បាយថ្កុំថ្កើងរុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងស្ថិរភាពសង្គមក្រោមបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ1593ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យឡាយព្រះហស្ថលេខាលើព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1593នាព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យនៃព្រះបរមរាជវាំងក្នុងដំណើរអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះពិសេសក្រោយប្រទេសជាតិសម្រេចបានសុខសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិពេញលេញនៅចុងឆ្នាំ1998អាស្រ័យដោយជោគជ័យនៃការអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដំណើរការនេះកាន់តែមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាអាចក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារក្នុងព្រះរាជកិច្ចលើកកម្ពស់វិស័យច្បាប់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងក្នុងព្រះបរមនាមព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចក្នុងព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះនិងបានយាងគង់ជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសបើកសម័យប្រជុំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានដំណើរការយ៉ាងប្រពៃរហូតដល់សម័យប្រជុំលើកទី37ក្រោមការគង់ប្រថាប់ជារាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងការប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជតម្រិះដ៏ថ្លៃថ្លាពីព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានធ្វើឲ្យការបើកសម័យប្រជុំរាល់លើកដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តនៅរបៀបវារៈក្នុងសម័យប្រជុំនីមួយៗរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងរលូន
ขนมสมาร์ทไดส์นาฮาจีบปัวนึ่งสอบตัวตามกูลกาโปรเจกต์ทับไตแกะเตยศสำดาวจมรุ่นเอาประริจีนจากกัมพูชีมีนและคณะจีนนิตรอดอย่างเปิดประกอบสังคมจีนตัวตูบานเนยจุติถัวสามัคคีถัวนึ่งเสกได้ซอกจอมรองจอมไรน้องประริจเกตเลือกกปูวิสัยบรรดาบรรดาทนเทียนมนุษย์เนื้อดามขายกะกระดาษชนะปีปอนมาภัยใบแปรการุณาชื่อเอามาจากชีวิตเลตบงแปรโมหักสัตว์ในประริจินจากกัมพูชีจิตีสกัดดอกปุ้งปูบอมพอดแปรอังบานซาประริจฮาร์ตีสดาเยียงจีประริจิทับได้ดอกปุ้งปูบอมพอดขนมพิธีประเกณฑ์เนื้อเปล่าประริจเตียนสัญญาบัตรธนปริญญาบัตรเนื้อธนปริญญาบัตรจอนกปูดอลสามณนิสัตนังนิสัตในปุติกะสกอวิเชียไหลแปรไซหะมุนีรีจีมีจำนวน371องรูปนี้คือเชียโมหะเกตยุดอกปุงกปูได้สามณนิสัตในสกอวิเชียไหลแปรไซหะมุนีรีจีบานตัวตูลกาเปล่าแปรริจเตียนสัญญาบัตรธนปริญญาบัตรนังธนปริญญาบัตรจอนกปูโดยตัวแปรหัวแปรการุณาจะเอามาจากจีวัดเลตบงจิตีสกัดดอกปุงกปูบอมพอดกล่าวปีสามณนิสัตบานคัดคำปรังไพรเรียนโสดตัวตูบานจมเนวิจิแตงพนัยแปรทอวินัยนึ่งพนัยวิจิศาเซงดำใบจิตตุนสำหรับบำเพ็ญการเงียบในปุตจักนึ่งอาณาจักสำดาวรวมจำไหนก่อสร้างสังคมจิตยืงเอาตัวตูบานเซกได้ซอกซ่อนเตพีบนึ่งพีบริจำรันกู้บรรเจจูนพองได้ถาปุติกะสกอลวิเชียไหลแปรไซหะโมนีริจีได้เมียนตีตั้งสถัดในวัดสวายโปเปสังกัดตนเลบาสะคันจมกามอนริธนีพนมปิงเมียนพอบสำนางดอกปุงปูตรบานแปรการุณาจีเอามาจากจีวิตเลตบงแปรบาทสำได้แปรบรมนิตโนโรดัมไซหะโมนีแปรโมหักสัตในแปรริจินจากกัมพูชีพร้อมแตงแปรการุณาแปรโบราณใบดาจิตขมายแปรบรมรัตนเกาตนึ่งสำได้แปรโมหักสัตไตรแปรโบราณเมดาจิตขมายจิตติสกัดดอกปุงปูบอมพอดในยืงแปรอังเมียนแปรเรียฮาร์เตตกดะเปล่าแปรเรียเตียนเนกาความโตรจินิกแตงกาก่อสร้างสำนักปุติกะสกอลบิดเชลัยก็โดยจิกาศักษาระบบสามณนิสัตเพื่อเอาปุติกะสกอลบิดเชลัยแปรไซหะโมนีริจีเมียนกัดดำนากาอย่างละอประไปจีเรียงโรโหดโมกขนมเอากะดอกประสานุได้แปรการุณาจีอองมาจากจีวิตเลตบงจิตติสกัดดอกปุงปูบอมพอดแปรอังซอบแปรริฮาร์ตีเปล่าแปรริจเตียนวัดเท่าอนุสาวรีย์เจียซิลเพสได้อมปีแปรริสกรรมเพียบสังคมกิจมนุษย์ถัวนึ่งแปรริสมรพลได้เจียแปรริอมนอยดอกอนอดอมระบบแปรการุณาแปรโมหักสัตเปล่าแปรริจเตียนช่วยเลือกกำปูชีวเพียบรวนหนึ่งนึ่งการอภิวัตเนื้อตามมูลฐานระบบประจิริในตามบรรดาขายตู้แตงประเทศขนมชนะปีปอนมาภัยนึ่งชนะปีปอนมาภัยมวยโปรเกณฑ์นึ่งเปล่าประริจเตียนสามณนิสัตนึ่งนิสัตจำนวน371องเนะขนมมวยแปรองเนะตัวตัวบานซิวเพอมวยกบาลกลายปีนี้เมียนประริจตรอบเจียไตรนึ่งปัจจัยถวายสมเด็จแปรอภิสรัยสกุลทีโมหะสังกฤจีธปดัยเกตอุเตบันดัดบูกรีแปรริจตรอบจีเลียงเตยเตียนนึ่งปัจจัยโปรเกณฑ์สมเด็จแปรสังแปรริจกณะแปรครูกณะกรุบกรองแปรมนตรีสังจำนวน9แปรองพองได้ จับตั้งปีกรอยโมหะปฏิกาโดอุดงดอมเชียประวัติศาสตร์
នៃការយាងគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2004នោះមកព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសបុណ្យរុក្ខទិវា9កក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្នុងឆ្នាំនេះព្រះអង្គយាងដាំកូនឈើដែលបានរៀបចំឡើងជាលក្ខណៈទូទាំងប្រទេសស្ថិតនៅស្ថានីយ៍ដាំឈើម្សៅក្រដាសហ៊ុនសែនមានកភូមិអូកាខុកឃុំក្រាំងលវីស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់របស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យរុក្ខទិវាគឺជាការប្រណិប័តទៅតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតនៃព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាកសិកម្មជាតិសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គតែងតែយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជាដរាបអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រនិងការរីកចម្រើនគ្រប់ផ្នែករបស់សង្គមជាតិក្នុងនោះការដាំដុះព្រៃឈើឡើងវិញជាការងារមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ចាំបាច់បានចាប់បដិសន្ធិឡើងក្រោមស្នាព្រះហស្ថដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50រហូតមកដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់វិស័យព្រៃឈើក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់របស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យនេះក៏បានបង្ហាញពីព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានការគាំទ្រថែមទៀតចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍធនធានព្រៃឈើឲ្យបានចម្រើនលូតលាស់ឡើងវិញព្រោះថាព្រៃឈើមានគុណប្រយោជន៍គ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាបានបង្កើតនៅគម្របបៃតងជាប្រភពនាំមកនៅទឹកភ្លៀងជារបាំងការពារខ្យល់ព្យុះជាទីជម្រករបស់សត្វព្រៃនិងជីវសាស្ត្រចម្រុះធ្វើឲ្យបរិស្ថានមានភាពល្អបរិសុទ្ធនិងជារមណីយដ្ឋានបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍ជាដើមនៅក្នុងឱកាសនោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយជួយសម្រាលជីវភាពរបស់ដូនជីតាជីចំនួន100នាក់ជនពិការក្រីក្រចំនួន50នាក់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រចំនួន100នាក់សិស្សានុសិស្សចំនួន507នាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន43នាក់បុគ្គលិកពេទ្យចំនួន30នាក់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមចំនួន50នាក់យុវជនកាយរិទ្ធចំនួន50នាក់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាចំនួន50នាក់ក្រុមសិល្បៈរបាំថ្វាយព្រះពររបាំសត្វព្រៃចំនួន60នាក់និងក្រុមតន្ត្រីសម័យចំនួន20នាក់ព្រមទាំងអ្នកដែលបានចូលរួមបម្រើការងារក្នុងឱកាសបុណ្យរុក្ខទិវានេះជាច្រើនរូបទៀតព្រះរាជកម្មវិធីដ៏វិសេសវិសាលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនាឆ្នាំ2023នេះគឺការថ្វាយនៅព្រះគោរមងារជាព្រះរាជពុទ្ធមាមកាភិបាលថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីសំណាក់អង្គការពុទ្ធសាសនិកពិភពលោកព្រះគោរមងារប្រកបដោយកិត្តិគុណដែលព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទទួលបាននាពេលនេះគឺជាសក្ខីភាពបង្ហាញពីការទទួលស្គាល់នៅគុណតម្លៃនៃព្រះរាជតួនាទីដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រជានិច្ចកាលព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យឆ្វេងយល់ដ៏ឈ្លាសវៃ
និងព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លាប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌ចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជានុរាស្ត្រព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាព្រះរាជវីរៈគំរូមួយសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងបានប្រណិប័តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយព្រះអង្គផ្ទាល់បានសាងព្រះភ្នោះគោរពបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានជំរុញនៅការសិក្សាអប់រំផ្នែកពុទ្ធសាសនានិងបានកសាងពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងតែងតែផ្សារភ្ជាប់ខ្លួននឹងប្រជាជនតាមរយៈការចោះជួបសួរសុខទុក្ខប្រជាជននៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលពិតជានាំឲ្យមានការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមកម្ពុជាសម្រាប់បាននូវសុខដុមរមនាសង្គមសាសនានិងឯកភាពជាតិជាពិសេសព្រះរាជហឫទ័យប្រកបដោយមេត្តាករុណាចំពោះមនុស្សជាតិព្រះរាជសកម្មភាពដ៏វិសេសវិសាលដែលព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានបំពេញដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទានដល់គណៈប្រតិភូសប្បុរសជនជាតិនិងអន្តរជាតិនានាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់និងថ្វាយដង្វាយមានជាស្បៀងអាហារគ្រឿងបរិភោគសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងថវិកាដើម្បីចូលរួមដង្ហែតាមព្រះរាជសកម្មភាពសង្គមគិច្ចមនុស្សធម៌ដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានភាពល្អត្រចះត្រចង់ជានិច្ចចំពោះដង្វាយដែលសប្បុរសជនបានថ្វាយត្រូវបានព្រះអង្គប្រោសព្រះរាជទានដោយផ្ទាល់ព្រះហស្ថនិងតាមរយៈព្រះរាជតំណាងនាំយកទៅចែកជូនដើម្បីជួយសម្រាលបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រទីទាល់ក្រដូនជីតាជីកុមារមានជំងឺកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងកុមាររស់នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការនានាជាដើមអាស្រ័យដោយព្រះរាជហឫទ័យដ៏ស្មោះត្រង់និងប្រសើរថ្លៃថ្លាបំផុតនៃព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះសុខទុក្ខនិងការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យសប្បុរសជនជាតិនិងអន្តរជាតិនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានថ្វាយនៅការគាំទ្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចចំពោះព្រះរាជសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ត្រចះត្រចង់ជាដរាបតរៀងមកព្រះរាជសកម្មភាពដ៏វិសេសវិសាលដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរយៈពេល5ខែក្នុងឆ្នាំ2023នេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានឯកឧត្តមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន7រូបក្នុងនោះមានឯកឧត្តមលុយដាវីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋបារាំងអ៊ីតាលីព័រទុយហ្គាល់ម៉ាលីតាព្រះរាជាណាចក្រអេស្ប៉ាញបូរេក្សាត់អង់ឌ័រនិងបូរេក្សាត់ម៉ូណាកូឯកឧត្តមឡាយសំកុលឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីឡង់ព្រះរាជាណាចក្រដាណឺម៉ាកស៊ុយអែតណ័រវេសនិងសាធារណរដ្ឋហ្វាំងឡង់ឯកឧត្តមសុកជា
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋទួរគីតាស៊ីគីស្ថានអាហ្សេបៃហ្សង់កាហ្សាស្ថានហ្សុកស៊ីគីស៊ីស៊ីស្ថានសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថាននិងរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលឯកឧត្តមទៀនសំណាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីមួខាងកើតឯកឧត្តមហ៊ុលក្រងផាណងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវឯកឧត្តមឈៀងធីរ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់សាធារណរដ្ឋប៉ូឡូញសាធារណរដ្ឋឆែកសាធារណរដ្ឋក្រូអាតសាធារណរដ្ឋហុងគ្រីសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាគីសាធារណរដ្ឋស្លូវេនីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងឯកឧត្តមតាន់ប៊ុនប៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសេប៊ីមានមហាកិត្តិយសបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិន្ទក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះមហាក្សត្រមុននឹងចេញទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតរបស់ឯកឧត្តមគ្រប់រូបឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានថ្វាយនៅសេចក្តីអំណរព្រះរាជគុណជាអនេកប្បការថ្វាយព្រះមហាករុណាธิគុណដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅការតែងតាំងឯកឧត្តមទាំង7រូបជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តឯកឧត្តមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានទូលថ្វាយអំពីសេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់លទ្ធភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តទាំងអស់ខាងលើមានការរីកចម្រើនកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានពរចំពោះឯកឧត្តមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតគ្រប់រូបសូមសម្រេចទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដ៏វិសេសវិសាលរបស់ឯកឧត្តមដើម្បីនាំមកនូវឧត្តមប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាព្រមទាំងបានប្រកបនូវព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនេះដែរព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតគ្រប់រូបសូមជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងរក្សាបាននូវសេចក្តីសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពឯកភាពជាតិនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដោយឥតឈប់ឈរព្រមជាមួយនេះសូមឯកឧត្តមជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរឲ្យកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយថែមទៀតនៅលើពិភពលោក ព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមមួយទៀតដែលព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជាខ្លាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាថែមទៀតនោះគឺព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយនឹងអង្គទូតត្រូវបានបញ្ចប់បេសកកម្មនៅកម្ពុជានៅក្នុងព្រះរាជកិច្ចយាងទទួលជួបអិសរាជជនអ្នកការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលបានបំពេញភារកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយត្រូវបានបញ្ចប់អាណត្តិប្រកបដោយលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានិងសូមការប្រោសព្រះរាជទានចូលក្រាបបង្គំគាល់និងថ្វាយបង្គំលាព្រះមហាក្សត្រ
ដើម្បីចេញទៅបំពេញភារកិច្ចថ្មីអង្គទូតដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិនៅកម្ពុជាមានដូចជាលោកជំទាវអាមរីស៊ូដាលីឡាយ៉ាស្មីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋរ៉ូវ៉ាន់ដាលោកជំទាវសារ៉ាថៃឡឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកាណាដាឯកឧត្តម John Astrom Groundal ឯកអគ្គរដ្ឋទូតព្រះរាជាណាចក្រស៊ុយអែតក្នុងព្រះរាជកិច្ចនេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យចូលរួមអបអរស្វាគមន៍ដោយសេចក្តីកោតសរសើរយ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះលទ្ធផលយ៉ាងគប្បប្រសើរដែលឯកឧត្តមលោកជំទាវជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសនីមួយៗខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចបាននៅក្នុងអាណត្តិនៃការបំពេញភារកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវនៅកម្ពុជាដែលជាជោគជ័យនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវមានគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការបន្តជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងនៃចំណងមេត្រីភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រពៃរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនឹងកាន់តែត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកដោយឥតឈប់ឈរក្នុងភាពរីកចម្រើនរឹងមាំនិងស្ថិតស្ថេរជានិច្ចនិរន្តរ៍លើការបំពេញព្រះរាជកិច្ចវិស័យការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ថែមទៀតក្នុងព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងការងារការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅលើពិភពលោកដោយបានប្រារព្ធព្រះរាជពិធីទទួលសារតាំងពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលបានទទួលការតែងតាំងជាអង្គទូតថ្មីជំនួសអង្គទូតចាស់ដែលត្រូវបានបញ្ចប់អាណត្តិអង្គទូតដែលបានចូលថ្វាយបង្គំគាល់និងថ្វាយសារតាំងព្រះមហាក្សត្រមានជាច្រើនប្រទេសដូចជាឯកឧត្តម Archbishop Peter Bryanwell ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបូរីវ៉ាទីកង់ឯកឧត្តម Chadiswar Gobodon ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋ Mauriceលោកជំទាវ Florence Buki Akono ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋ Ghana លោកជំទាវ Martha Amaro Matis ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋស៊ីបលោកជំទាវ Aminata Kota ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋ Guinea ឯកឧត្តម Mohamed Niyas Masalo ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសទូកមេនីស្ថានលោកជំទាវ Constant Chimwayi ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋ Zimbabwe និងឯកឧត្តម Trisman Igo ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមក្នុងព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លានេះជាសក្ខីភាពបង្ហាញឲ្យឃើញពីគោលជំហររបស់ប្រទេសជាមិត្តក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋមួយមានខឿនឯករាជ្យសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបូរណភាពទឹកដីនិងអាស្រ័យដោយកម្ពុជាមានគោលជំហរដ៏រឹងប៉ឹងក្នុងការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពជាតិនៅក្រៅម្លប់ព្រះដៃជះបារមីដ៏ត្រជាក់ត្រជុំរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលជាឱកាសដ៏ល្អប្រសើរបំផុតធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នជាតិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាបន្តខិតខំពួតដៃគ្នាកសាងសង្គមជាតិក្រោយពីការទទួលរងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមជាតិរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានប្រែមុខមាត់ថ្មីទៅជាប្រទេសមួយដែលកំពុងមានការរីកលូតលាស់ជាជំហានសំដៅឈានឆ្ពោះទៅរកអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងដូចដើមឡើងវិញជាងនេះទៅទៀតការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅលើសកលលោកជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏មិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា
ដែលបានប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនៅអរិយាបថនិងសុខឆន្ទៈដ៏ល្អថ្លៃថ្នូរនៃការគោរពទៅតាមគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងមិនធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដទៃនោះដែរព្រមជាមួយនេះព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិយើងបានខិតខំធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជានិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសជិតឆ្ងាយដើម្បីកម្ពុជាកាន់តែមានប្រិយមិត្តបរទេសនៅគ្រប់តំបន់គ្រប់ទ្វីបទូទាំងសកលលោកដ៏ច្រើនថែមទៀតដើម្បីនាំមកនូវសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យចំពោះព្រះរាជកិច្ចយាងទទួលជួបទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលបានមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះមានជាច្រើនគណៈប្រតិភូជាពិសេសព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទានឯកឧត្តមវ៉ាងយីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានរយៈពេលចំនួន2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្នុងព្រះរាជសវនាការដ៏វិសេសវិសាលនោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យមោទនភាពខ្ពស់ចំពោះការលូតលាស់យ៉ាងស្រស់បំព្រងនៃចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិនតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានការរីកចម្រើនរឹងមាំក្នុងលក្ខណៈល្អវិសេសវិសាលក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងភាពឆ្លៀសវៃប៉ុនប្រសពរបស់ឯកឧត្តមជូអិនឡៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនឯកឧត្តមប្រធានម៉ៅសេតុងបន្តរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចិនក្នុងជំនាន់ក្រោយៗឯកឧត្តមទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានទូលថ្វាយអំពីព្រះរាជគំរូវីរភាពនិងព្រះរាជឧបការៈគុណដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គបានរួមព្រះរាជវិភាគទានដ៏ថ្លៃថ្លាដើម្បីការឯកភាពបង្រួបបង្រួមនៅក្នុងមហាប្រទេសចិនក្នុងពេលកន្លងមកហើយព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លាដែលព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរបន្តរហូតដល់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការលើកដំកើងទំនាក់ទំនងមហាមិត្តភាពរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរចិនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនចិនចងចាំក្នុងដួងចិត្តជារៀងរហូតព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជសវនាការក្នុងឆ្នាំនេះដែរមានឯកឧត្តមតានស្រីដាតូโซហារីប៊ីនអាប់ឌុលប្រធានសភានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងលោកជំទាវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចការងារជាពិសេសឯកឧត្តមបានអញ្ជើញមកសង្កេតការណ៍ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ដែលមានអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជសវនាការដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះដើម្បីជោគជ័យក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដែលបាននាំមកនូវគុណប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នេះប្រកបទៅដោយរលូននិងជោគជ័យព្រមទាំងបន្តជំរុញឲ្យចំណងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីកាន់តែទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងនិងជិតស្និទ្ធថែមទៀតចំពោះព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯខាងក្រៅប្រទេសវិញព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហានជូវខេត្តស៊ីជាងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីយាងចូលរួមជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី19តបតាមសេចក្តីថ្វាយបង្គំសូមយាងពីសំណាក់ឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសូមបញ្ជាក់ជូនថាការប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី19នៅទីក្រុងហានជូវនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅពេលនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានកិច្ចដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលមានកីឡាករកីឡាការិនីមកពីប្រទេសចំនួន44ប្រកួតលើវិញ្ញាសាកីឡាចំនួន40ដោយឡែកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានបញ្ជូនកីឡាករកីឡាការិនីទៅចូលរួមក្នុងការប្រកួតចំនួន17ប្រភេទកីឡាផងដែរព្រះរាជវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសគង់ប្រថាប់បំពេញព្រះរាជកិច្ចក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី19នៅទីក្រុងហានជូវនៅពេលនោះបានបង្ហាញអំពីព្រះរាជហឫទ័យគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំចំពោះវិស័យកីឡារបស់កម្ពុជាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំជួយបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យកីឡាកររបស់ជាតិយើងមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមយកជ័យជំនះនិងកិត្តិយសជូនជាតិមាតុភូមិក៏ដូចជាការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះមហាមិត្តចិនជាម្ចាស់ផ្ទះដែលបានខិតខំធ្វើឲ្យការប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី19មានដំណើរការល្អដើម្បីនាំមកនូវសុខភាពមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងក្នុងពិភពលោកទាំងមូលក្នុងព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហានជូវព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានសវនាការជាមួយឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហានជូវនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅពេលនេះគឺជាកិត្តិយសដ៏ឧត្តមឧត្តមក្រៃលែងសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិចិនឯកឧត្តមបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះព្រះរាជដំណើរយាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅទីក្រុងហានជូវក្នុងឱកាសនោះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ថ្មីមួយទៀតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនពិសេសទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌កីឡាមានការរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងតទៅអនាគតមានព្រះរាជអង្គការសំណេះសំណាលក្នុងឱកាសនោះដែរព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជូនថ្នាក់ដឹកនាំបករដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិន
ដែលបានរៀបចំពិធីថ្វាយព្រះរាជវន្តនកិច្ចស្វាគមន៍ព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងទីក្រុងហានជ័យខេត្តស៊ីជាងប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់កក់ក្ដៅនិងនាំមកនូវមិត្តភាពមហាសាមគ្គីភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិនជាបងប្អូនព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យសម្ដែងនៅសេចក្តីកោតសរសើរដ៏កក់ក្ដៅចំពោះមហាប្រទេសចិនដែលមិនត្រឹមតែមានវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ថ្កើងថ្កានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំនិងមហាប្រជាជនចិនទាំងពីរបានខិតខំធ្វើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស័យដទៃទៀតមានការរីកចម្រើនយ៉ាងសម្បើមព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចនៅខាងក្រៅប្រទេសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាតបតាមសេចក្តីក្រាបថ្វាយបង្គំសូមយាងពីសំណាក់លោកជំទាវ Draupadi Murmu ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាមានរយៈពេលចំនួន3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្នុងព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជសាវនាការដាច់ដោយឡែកជាមួយលោកជំទាវ Draupadi Murmu ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាឯកឧត្តមចាឌីបដង្កាអនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាឯកឧត្តម Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានិងឯកឧត្តមបណ្ឌិត Subramanyam Jaishankar រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវប្រធានាធិបតីឥណ្ឌានិងថ្នាក់ដឹកនាំឥណ្ឌាគ្រប់រូបបានថ្វាយព្រះពរស្វាគមន៍និងថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងដែលព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានាពេលនោះគឺបានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីព្រះរាជហឫទ័យដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លានៃព្រះអង្គក្នុងការបន្តលើកកម្ពស់ចំណងមិត្តភាពមហាសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រពៃណីដ៏ល្អប្រពៃរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរឥណ្ឌាកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងនិងជ្រាលជ្រៅថែមទៀតថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានថ្វាយនៅសេចក្តីរំភើបរីករាយដោយឥតឧបមាចំពោះខួបទី70នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនិងជាឆ្នាំមិត្តភាពរវាងឥណ្ឌាកម្ពុជានិងអបអរសាទរចំពោះការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពមហាសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាឥណ្ឌាជាបងប្អូនដែលមានរយៈពេលជាយូរលង់ណាស់មកហើយជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានការរីកចម្រើនក្នុងលក្ខណៈល្អពិសេសក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងភាពឆ្លៀសវៃប៉ុនប្រសពបំផុតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឥណ្ឌាមានជាច្រើនជំនាន់ណាស់មកហើយការត្រួសត្រាយនៅមាគ៌ាដ៏ភ្លឺត្រចះត្រចង់ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរគោរពដង្ហែតាមក្នុងភាពប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់រហូតដល់សពថ្ងៃនេះក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យមានព្រះរាជអង្គការប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការបន្តរឹតបន្តឹងនៅចំណងមេត្រីភាពដ៏ជិតស្និទ្ធជាអមតៈរវាងកម្ពុជាឥណ្ឌាព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដែលបានបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដ៏ថ្លៃថ្លាចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនទៀត
រួមចំណែកជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពសុខុមាលភាពប្រជារាស្ត្រនិងធ្វើឲ្យការស្ថាបនានៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនដោយឥតឈប់ឈរព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ប្រកបដោយគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងវិស័យកសាងជាតិរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រោសព្រះរាជទានសម្ដេចចៅវាំងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រង្គៀគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាប្រធានក្រុមសម្ដេចឪដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកនៃក្រុមសម្ដេចឪកសាងព្រះរាជសមិទ្ធផលព្រះរាជអំណោយដ៏ឧត្តមឧត្តមដោយសម្រេចបានរួចរាល់មានជាច្រើនកន្លែងលើការកសាងអគារសិក្សាក្រុមសម្ដេចឪអនុវត្តបានក្នុងឆ្នាំនេះមានអគារសិក្សាមួយខ្នងស្មើ5បន្ទប់រៀបចំប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកភ្លៀងចេញក្រៅអគារសង់អគារអនាម័យមួយខ្នងស្មើនឹង6បន្ទប់ខ្លោងទ្វារធំខាងមុខចំនួន1និងរបងថ្មកម្ពស់2ម៉ែត្រប្រវែង80ម៉ែត្រនិងរបងលួសបន្លាផ្នែកចំហៀងនិងខាងក្រោយប្រវែង160ម៉ែត្រនិងសាលាបឋមសិក្សាព្រះនរោត្តមសីហមុនីរាជាភ្នាតភូមិក្បាលពោឃុំសម្បួរស្រុកទ្រាំងខេត្តតាកែវអគារសិក្សាព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានសាងសង់អំពីឥដ្ឋដំបូលផ្ទោងដៃរណែងដែកប្រក់ក្បឿងស៊ីម៉ង់ក្រាលការ៉ូបាតនិងការ៉ូជើងជញ្ជាំងមានក្បាច់ជើងទៀនមានជវាក្នុងនោះមានតុកៅអីគ្រូនិងសិស្សព្រមទាំងមានក្តារខៀនរៀបចំនៅតាមអគារនីមួយៗសំណង់មានគុណភាពជាប់រឹងមាំនិងមានសោភ័ណភាពយ៉ាងប្រណិតដូចគ្នាដើម្បីប្រោសព្រះរាជទានដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងមូលដ្ឋានខាងលើដែលខ្វះអគារសិក្សាបានប្រើប្រាស់ជាសម្បត្តិសាធារណៈពិសេសទុកធ្វើជាថ្នាលបណ្ដុះចំណេះដឹងដល់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរជាទំពាំងស្នងឫស្សីឲ្យមានអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងដើម្បីបន្តវេនធានារ៉ាប់រងចំពោះជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរលើការងារអន្តរាគមន៍ជីកស្ដារស្រះទឹកសម្រាប់បានស្រះទឹកមានទំហំបណ្ដោយ70ម៉ែត្រទទឹង60ម៉ែត្រជម្រៅប្រវែង3ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាំងសំរោងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺស្រះទឹកមានទំហំបណ្ដោយប្រវែង40ម៉ែត្រទទឹង40ម៉ែត្រនិងជម្រៅប្រវែង3ម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិក្បាលពោឃុំសម្បួរស្រុកទ្រាំងខេត្តតាកែវនិងស្រះទឹកមួយកន្លែងទៀតមានទំហំបណ្ដោយ70ម៉ែត្រទទឹង60ម៉ែត្រជម្រៅ3ម៉ែត្រស្ថិតនៅបរិវេណវត្តមង្គលនិវេសហៅកណ្ដោលជ្រុំស្ថិតនៅក្នុងឃុំកណ្ដោលជ្រុំស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំគួរកត់សម្គាល់ថាក្នុងការជីកស្រះទឹកនីមួយៗក្រុមសម្ដេចឪបានដឹកជញ្ជូនយកដីដែលបានមកពីការជីកស្រះទឹកទៅចាក់ធ្វើផ្លូវចូលទៅកាន់ស្រះទឹកចាក់បំពេញសម្អាតទីធ្លាក្នុងបរិវេណវត្តឬសាលារៀននិងជួយធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ស្រះទឹកបានយូរអង្វែងទៀតផងក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះដែរក្រុមសម្ដេចឪបានកសាងជួសជុលផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមជាព្រះរាជអំណោយដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះមហាក្សត្រមានចំនួន2ខ្សែក្នុងនោះខ្សែទី1មានប្រវែង4550ម៉ែត្រខ្នងលើទំហំ5ម៉ែត្រក្រាលគ្រួសក្រហមកម្រាស់ 0.20 ម៉ែត្រ
ស្ថិតនៅឃុំខុនរងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្សែទី2មានប្រវែង 2200 ម៉ែត្រខ្នងលើ 7 ម៉ែត្របាតក្រោម 10 ម៉ែត្រកម្ពស់ 1 ម៉ែត្រស្ថិតនៅឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រះរាជកិច្ចស្ថាបនាផ្លូវលំគឺជាព្រះរាជតម្រិះដ៏វិសេសវិសាលរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គតែងតែប្រោសព្រះរាជទានជាបន្តបន្ទាប់ដល់ប្រជារាស្ត្រជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងឡាយណាដែលជួបការលំបាកដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងសម្រាប់ជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ការដឹកជញ្ជូនកសិផលដោយមានភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សនិងជាសរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជារាស្ត្រកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ 2023 នេះក្រុមសម្ដេចឪបានបន្តសកម្មភាពអន្តរាគមន៍លើការភ្ជួររាស់ដីស្រែជូនប្រជាកសិករជាជនទីទាល់ក្រខ្វះមធ្យោបាយសម្រាប់បម្រើឲ្យការអូសទាញនៅតាមបណ្ដាភូមិនានាក្នុងឃុំពពេលស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចំនួន577ហិកតានៅឃុំលាយបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបានចំនួន503ហិកតានិងឃុំដំបូលខ្ពស់ស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតបានចំនួន500ហិកតាសរុបលទ្ធផលនៃការភ្ជួររាស់របស់ក្រុមសម្ដេចឪនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំទាំង3ខាងលើបានចំនួន1580ហិកតាចលនាដ៏ល្អវិសេសវិសាលរបស់ក្រុមសម្ដេចឪក្នុងការជួយភ្ជួររាស់ដីស្រែជូនប្រជារាស្ត្រក្រីក្រនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ដូចជាបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅគឺជាការគោរពដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរដែលព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចចំពោះប្រជាកសិករក្រីក្រដើម្បីបងប្អូនមានលទ្ធភាពបង្កបង្កើនផលបានទាន់រដូវកាលនិងប្រមូលភោគផលបានច្រើនចំពោះការងារអន្តរាគមន៍ផ្នែកបូមទឹកក៏ជាចលនាមួយដ៏ប្រពៃដែលក្រុមសម្ដេចឪបានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងស្វាហាប់ក្នុងការបូមទឹកស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវរដូវប្រាំងនិងស្រូវរដូវវស្សារបស់ប្រជាកសិករនៅតាមមូលដ្ឋាននានាដែលជួបប្រទះនៅភាពរាំងស្ងួតក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះក្រុមសម្ដេចឪបានបូមទឹកជូនប្រជារាស្ត្រនៅឃុំកោះថ្កូវស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រេចបានចំនួន2965ហិកតានិងនៅឃុំឈូកស្រុកប្រាសាទខេត្តកំពង់ធំសម្រេចបាន1010ហិកតាហើយការបូមទឹកនេះទៀតសោតក្រុមសម្ដេចឪបានបន្តជួយរហូតដល់ស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករបានផលជាផ្លែផ្កានៅក្នុងឱកាសដ៏មហាមង្គលថ្លៃថ្លាបំផុតនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យយាងគ្រងព្រះបរមសារីរាជសម្បត្តិគម្រប់ខួប19ព្រះវស្សានៃព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងពោរពេញទៅដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយអធិកអធមនាឆ្នាំនេះព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទាំងមូលសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសុខស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌ជាអនេកបការថ្វាយចំពោះព្រះមហាករុណាธิគុណដ៏ធ្ងន់បំផុតដែលព្រះអង្គបានលះបង់ទាំងព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណនិងព្រះរាជទ្រព្យដ៏ឧត្តមឧត្តមបំផុតដើម្បីប្រោសព្រះរាជទានជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភក្នុងវិស័យអប់រំសិក្សាធិការ
កសិកម្មវប្បធម៌សាសនាសុខាភិបាលការអភិវឌ្ឍគ្រប់ផ្នែកនៅទីជនបទព្រមទាំងមានព្រះរាជហឫទ័យសន្តោសប្រោសប្រណីដល់ជីវភាពប្រជារាស្ត្រទីទ័លក្រនិងព្រះរាជកិច្ចក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាដើមដើម្បីបបផែននៃភាពចម្រើនថ្កុំថ្កើងរបស់ជាតិមាតុភូមិនិងព្រះអង្គគង់នៅជាមលុបដ៏ត្រជាក់ត្រជុំក្នុងសេចក្តីសុខសន្តិភាពដ៏ពេញបរិបូរណ៍សម្រាប់កូនចៅបានជ្រកកោនក្នុងភាពកក់ក្ដៅនាពេលកន្លងមកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះមហាករុណាธิគុណដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះអង្គព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជាកូនចៅសូមបដិញ្ញារួមសាមគ្គីឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការខិតខំពុះពៀរាល់ការលំបាកគ្រប់យ៉ាងហើយខិតខំបង្កើនស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តគ្រប់ភារកិច្ចតាមមុខជំនាញរៀងៗខ្លួនឲ្យបានសម្រេចលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរគោរពដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃនិងប្រកបដោយព្រះរាជគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យប្រកបដោយកិត្តិយសកិត្យានុភាពដ៏រុងរឿងថ្កើងថ្កានបានភ្ជាប់និស្ស័យទៅនឹងសម័យមហានគរនិងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដ៏ថ្កើងថ្កានព្រមជាមួយនេះសូមសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្តិនិងរីករាយចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លាបំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីដ៏មហាវិសេសវិសាលពោពេញដោយជ័យមង្គលនេះនិងសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យព្រះដៃជះបារមីនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានីខ្មែរនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងលោកមានឫទ្ធិបារមីទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រទេវតាថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ព្រះនាមកេមិរាទេវីនិងព្រះឥន្ទព្រះព្រហ្មជាដើមសូមជួយអភិបាលគ្រងរក្សានិងប្រោសព្រំនៅទឹកអមរិតប្រសិទ្ធិពរជ័យដ៏បវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការមានព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ចាកផុតពីព្រះរោគាទាំងឡាយមានព្រះកាយពលមាំមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លានិងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីព្រះអង្គគង់ប្រថាប់សោយសុខក្នុងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិដែលជាមហាមលុបដ៏ត្រជាក់ក្សេមក្សាន្តសម្រាប់សន្តិភាពវិបុលភាពនិងភាពសុខដុមរមនាដល់ជនរួមជាតិជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជារៀងរហូតតទៅ